सरिता जेतेबेले बाहा होई सासु घरकू आसिला ता बाप घर लोके ताकू आगरू शिखाई देइथिले जे देख तो सासु ससुर तो नाहांती तेणु सबु किछि बड़ीजाता हातरे रखिथिबो एवं हुएतो तो स्वामीर सबु दरमा से नेउथिबो ओ तो स्वामी ही घरर सबु खर्च तुलाउथिबो तेणु तू जिबा क्षणी तो स्वामी पवनकू तो कबजाकू नेई जिबु एवं सबु दरमा निज पाखरे रखिबु। जेतेबेले दुई भाई अलगा अलगा रोजगार करुछंती तेबे सेमाने निज निज खर्च मध्य अलगा करिवे। जणे अन्यर पैसा उपरे काहींकी हक जताइबो। सेमिति भी जेपर्यंत देवराणी आसी न थाए से पर्यंत भाउज ही दियरर सबु पैसा नहीं जाए। मांकर एही सबु कथा सरिता ता मन भितरे भर्ती करी सासु घरकू आसिला। परदिन से देखिला जे ताहे स्वामी पवन एवं बड़ भाई नवीनंक मध्यरे बहुत भल संपर्क अछि। सेहीपरि ता बड़या पूजांकर मध्य पवन सहित भल संपर्क थिला। बरं पूजा तो सरिता सहित मध्य बहुत भल व्यवहार करुथिले किंतु सरिताकू भितरे भितरे कीट काटुथिला। 2-4 दिन बीती जिबा परे कथाबार्ता समयरे से ता बड़िया पूजाकू पचारि ही देला जे भाउज एही घरर खर्च केमिति चालुछि। माँ बापा तो नाहांती तेबे राशन पानी बिजुली बिल इत्यादि एसबु किए देउछि। एहा सुनी पूजा टिके आश्चर्य हेले जे बोहू आसिबार 2 दिन होई नाही आउ आसु आसु हिसाब किताब पचारिबा आरंभ कला। तथापि से कहिले हाँ एबे तुमे नुआ नुआ आसिछ तेणु तुमकू कहिबा मोर मध्य कर्तव्य कारण एपर्यंत गत 5 वर्ष हेबो मु एका ही एही घरकू चलाउथिली कारण सासु ससुरंकू जाई 5 वर्ष होई गलाणी एवं मोर विवाहकू प्राय 15 वर्ष होई गलाणी। जेपर्यंत सासु ससुर थिले सबु किछि सासु ही देखुथिले मु केबे मन लगाई नथिली किंतु सासुंकर देहांत परे मु ही घरे थिली तेणु सबु किछि मोते निज हिसाबरे संभाळिबाकू पड़िला। एपर्यंत मु एवं तुमर बड़ भाई ही एही घरकू चलाउछु। पवनर चाकिरी तो एबे किछि दिन पूर्वरु ही लागिछि आउ जेउ छोटमोट जिनिस दरकार हुए जदि हठात आवश्यक पड़े तेबे जे भी घरे थाए तुमर बड़ भाई हेउ किंबा पवन मु तांकू कहि दिए से नेई आसंती। बिजुली बिल इत्यादि मध्य जाहाकू फुर्सत मिले से भरी दिए आउ सेमिति भी एमिति किछि खास बड़ परिवार तो नुहे तेणु आजि पर्यंत सबु किछि एमिति ही चाली आसुछि। बड़ियांक कथा सुनी सरिताकू लागिला जे पूजा सबु मिछ कहुछि। से सारा घरर खर्चता स्वामी पवनठारु ही बाहर करुथिबो एवं एबे ता सामनारे भल बनुछि। से भाबिला जे एबे टिके कठोर हेबाकू पड़िबो नहेले तार तो कौनसी संचय ही हेबो नाही कारण दियरकू भाउज पूरापूरी निज मुठारे करी रखिछि। एहा भाबी सरिता ओल्टा सीधा काम करिबा आरंभ करिदेला। परदिन पूजा ता दियर पवनकू कहिले दियर जी घरे बेसन नाही आउ आपणकू पकोड़ी खाइबाकू अछि तेणु जाई शीघ्र बेसन नेई आसंतु आउ हाँ तेल भी नहीं आसिबे ताहा भी सरिबाकू बसिलाणी। पवन तो सांगे सांगे बजार जाई बेसन एवं तेल नहीं आसिला किंतु सरिताकू लागिला जे बेसन एवं तेल मो स्वामी आनिछि एवं पकोड़ी समस्ते खाइबे। एही कथा ताकू बहुत खराब लागिला किंतु सेही समयरे से किछि कहिला नाही। किंतु जेतेबेले संध्यारे पवन ऑफिस रु फेरिबा बाटरे जिलापी नहीं आसिला सरिता पुणी सेही कथा भाबिला जे आमे तो केवल 2 जण आउ भाउज लोके 4 जण कारण तांकर 2टी पिला मध्य अछंती एसबुर खर्च मो स्वामी ही काहींकी तुलाइबो। एहा भाबी सरिता अधा जिलापी बाहर करी निज रूमरे रखिदेला एवं बाकी जिलापी रोसेई घरे रखिदेला। ता बड़ीजा पूजा जेतेबेले रोसेई घरकू गले जिलापी देखि तांकू लागिला जे दियरजी एते कम जिलापी तो केबे आणंती नाही तेबे आजि केमिति आनिले हुए तो कम मिलिथिबो। एहा भाबी पूजा 2-2टी जिलापी पिलामानंकू देले एवं बाकी तक भी बांटी देले। 2टी जिलापी देखि पिलामाने मध्य रागी जाई कहिले मम्मी चाचू कका एते कम जिलापी काहींकी आनिछंती। तेबे तांकर काकी सरिता मजा मजारे कहिदेला तेबे तुमे तुम बापांकू फोन करि दियो आउ कहि दियो जे जिलापी नेई आसंतु जरूरी कि कक्का ही जिलापी नहीं आसिबे आउ तेबे जाई तुमे खाइबो। बोहुर एही कथा सुनी पूजांकू बहुत खराब लागिला एवं से तांकर 2 पिलांकू धमकाई कहिले जे जेतिकी जिलापी अछि ताकू चाप खाइ दियो हुए तो अधिक मिली नथिबो। एहीपरि भाबरे पूजा सेही कथा सेठारे शेष करिदेले एवं सरिता परे सुजोग देखि निज रूमरे लुचाई रखिथिबा जिलापी चाप खाइदेला। सरिता एबे हिसाब किताब करिबाकू लागिला जे एपर्यंत पूजा भाउज ता स्वामींकर केते पैसा मारी नेइथिबे एवं मोटा अंकर टंका जमा करी रखिथिबे। मास शेषरे जेमिति बिजुली बिल आसिला सरिता तुरंत ही ता बड़ भाई नवीनंकू बिल धराई देई कहिला भाई साहेब एही बिजुली बिल आसिछि आपण एहाकू भरी दियंतु। एसबु देखि पूजांकू बहुत आश्चर्य हेला जे एते शीघ्र भी कौन होई गला। एबे तांकू बुझा पड़ुथिला जे सरिताकू लागुछि जे सबु किछि तार स्वामी पवन ही खर्च करुछि जेतेबेले कि एमिति किछि नथिला।
ସରିତାକୁ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା ଯେ କିଏ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଏବେ ତା ବିବାହକୁ 1 ମାସ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପୂଜା କିଛି କହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଯଦି ସେ କିଛି କହିବେ ତେବେ ଲୋକେ ଭାବିବେ ଯେ ଦେଖ, ଏତେ ଦିନରୁ ଏକାଠି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ବୋହୂ ଆସିବା କ୍ଷଣି ବଡ଼ିଜା ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ପୂଜା ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ। ସରିତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତା ଭାଇ ନବୀନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରେ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର କିଛି ଖାସ୍ ଆୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଉଜ ତାଙ୍କର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପବନଠାରୁ ବାହାର କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ପବନ ସରିତା ପାଇଁ ଏକ ମହଙ୍ଗା ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନେଇ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ପୂଜାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସରିତା ଇତରାଉଥିଲା ଯେ ଦେଖ, ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ସୁନାର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧାଉଛି ଏବଂ ବଡ଼ଜାଙ୍କୁ କେବଳ ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ଖୁସି କରିଦେଲେ। ସେହିପରି ଥରେ ସରିତା ତା ଜନ୍ମଦିନରେ ପବନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବାହାରେ ଖାଇବାକୁ ଗଲା। ତେବେ ତାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ତ ଭାଉଜଙ୍କୁ କେବେ ବାହାରକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ କି ପୂଜାଙ୍କୁ ଏସବୁ କିଛି ଖାସ୍ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସତରେ ତାଙ୍କର ବାହାରକୁ ଯିବା ବହୁତ କମ୍ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେମିତି ବି ତାଙ୍କର ବିବାହକୁ 15 ବର୍ଷ ହୋଇ ସାରିଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖାଣିଆ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ପରେ ସମୟ ସହିତ ସବୁ କିଛି ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସରିତାକୁ ଏସବୁ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିବାହର କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଜରୁରୀ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଦେଖାଣିଆ କରୁନଥିଲେ। 1 ବର୍ଷ ଏମିତି ହିଁ ବିତିଗଲା। ନିଜ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ପବନ ଏକାଭଳି 2ଟି ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆସିଲା, ଗୋଟିଏ ନିଜ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ। ତେବେ ସରିତା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ନିଜ ବଡ଼ିଜା ପୂଜାଙ୍କୁ ଦେଉ ଦେଉ କହିଲା, ଲୁଅ ଭାଉଜ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନିଜ ଦିଅରଙ୍କ ତରଫରୁ, କାରଣ ବଡ଼ ଭାଇ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହେସିୟତ ତ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ଉପହାର ଦେବାର। କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦିଅରଙ୍କ ହେସିୟତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଶାଢ଼ୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମିତି ଶାଢ଼ୀ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେମିତି ବି ଏତେ ମହଙ୍ଗା ଶାଢ଼ୀ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ? ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ନାହିଁ ନାଇଁ ଏତେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ। ସରିତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏତେ ଛୋଟ କଥା ଶୁଣି ପୂଜାଙ୍କର ରାଗରେ ରକ୍ତ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ପବନ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଯେ ଏହି ସରିତା ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କଥା କେମିତି କହୁଛି। ସେପଟେ ସରିତାର ବଡ଼ ଭାଇ ନବୀନ ମଧ୍ୟ ତାର ସବୁ କଥା ଶୁଣି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରାଗ ଆସୁଥିଲା। ସେ କିଛି କହିଥାନ୍ତେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପବନ ରାଗରେ ସରିତାକୁ କହିଲା, ସରିତା, ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଏମିତି କଥା କହିବାକୁ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଭୁଲ କଥା କହିବାକୁ? ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବି ରଖିଛୁ? ସେତେବେଳେ ସରିତା ମଧ୍ୟରେ କହିଲା, ହଁ, ତୁମେ ଭାଉଜଙ୍କ ପକ୍ଷ ତ ନେବ ହିଁ। ନିଜ ପଣତରେ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଭାଉଜ ତୁମକୁ, ସେମିତି ବି ଏତେ ବର୍ଷ ହେବ ପୁରା ଘରର ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ତୁମେ ହିଁ ଚଳାଉଛ। ଭାଉଜଙ୍କର ସାରା ପରିବାର ତ ତୁମେ ହିଁ ପାଳୁଛ। ତେବେ ତୁମର ଭାଇ ଭାଉଜ ତୁମକୁ ଏତେ ସହଜରେ ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ନିଜର ରୋଜଗାର ତ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ଖୁସି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ କାନ ଖୋଲି ଶୁଣିଦିଅ, ବହୁତ କରିନେଲି ଏମାନଙ୍କର ଚାକିରି। ଏବେ ମୁଁ ଏସବୁ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ। କାଲି ଆମର ମଧ୍ୟ ପିଲା ହେବେ, ଆମର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ତୁମେ ନିଜର ସବୁ କିଛି ନିଜ ଭାଇ ଭାଉଜ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଲୁଟାଉଥିବ, ତେବେ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ବା ବଞ୍ଚିବ? ତେଣୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ଏହି ଘରେ ରହିବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ନୂଆ ଘର ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ଆପଣ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଘର ନେଇପାରିବେ ହିଁ। ହୁଏତ ତୁମର ଭାଇ ରୋଜଗାର କରୁନଥାନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଏହି ଘର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାନରେ ଦେଇଦେବା, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅକାତ ତ ନାହିଁ ଯେ ସେ ନୂଆ ଘର କିଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ମା ବାପାଙ୍କର ଏହି ଘର ରଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହି ନିଜର ଆହୁରି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ପୂଜା ରାଗରେ କହିଲେ, ସରିତା, ନିଜ ଜିଭକୁ ଲଗାମ ଦିଅ, ନହେଲେ ଜିଭ କାଟିଦେବି। ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବି ରଖିଛୁ? ଯେବେଠାରୁ ଏହି ଘରକୁ ଆସିଛୁ ନିଜର ହୁକୁମ ଚଲାଉଛୁ। ମୁଁ ତୋର ଚାକରାଣୀ ନୁହେଁ, ତୋର ବଡ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ପୁଣି କେଉଁ ଗୁମାନରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ତୁ ଯେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର କରେ ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କିଛି ରୋଜଗାର କରେ ନାହିଁ? ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ତୋର ପାଖରେ? କ'ଣ ଦେଖାଣିଆ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ କିଛି ହୁଏ? ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଦେଖାଣିଆ କରନ୍ତି ନାହିଁ? କରୁଆ ଚୌଥରେ ମୋତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଦେଲେ ତ ତୋର ବଡ଼ ଭାଇ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ନାହିଁ? ବହୁତ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ହୁଏତ ତୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରି ଦେଖେ ଯେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ତୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦରମାରେ କେତେ ଫରକ ଅଛି।
ସରିତା ତୁରନ୍ତ ପବନ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା, କାରଣ ସେ ତ ଏବେ ବି ଏହି ଗୁମାନରେ ଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଦରମା ପବନଠାରୁ କମ୍ ହିଁ ଥିବ। ସେତେବେଳେ ପବନ କହିଲା, ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫରକ ଅଛି। ତେବେ ସରିତା ଗର୍ବରେ ନିଜ ବଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି କହିଲା, ଦେଖିଲ ଭାଉଜ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ଦରମା ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦରମାଠାରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ ଅଛି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଭୁଲ? ସେତେବେଳେ ପବନ କହିଲା, ଆରେ ପୁରା କଥା ତ ଶୁଣିନିଅ। ଭାଉଜ ପଚାରିଥିଲେ 2 ଭାଇଙ୍କ ଦରମାରେ କେତେ ଫରକ ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫରକ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ତ କହିନାହିଁ ଯେ ଭାଇଙ୍କ ଦରମା ମୋର ଦରମାଠାରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମ୍ ଅଛି। ଆରେ, ମୋର ଦରମାଠାରୁ ଭାଇଙ୍କର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ଅଧିକ ଅଛି। ଏବେ ତ ସରିତାକୁ ଜୋରଦାର ଝଟକା ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲା, ତୁମେ କେମିତି କଥା କହୁଛୁ, ଆଉ ତୁମର ଦରମା ଏତେ କମ୍ କେମିତି ହୋଇପାରେ? ପବନ କହିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚାକିରିରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ତଳ ପୋଷ୍ଟରେ କାମ କରୁଛି। ମୋର ଭାଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି ସେଠାରେ ମ୍ୟାନେଜର ବନିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବି ସିନିୟର ମ୍ୟାନେଜର। ମୁଁ ତ ଅନୁମାନରେ କହୁଛି, ହୋଇପାରେ ଯେ ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ଥିବ ତାଙ୍କର ଦରମା। ଏହା କହି ପବନ ନିଜ ଭାଇ ନବୀନ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ତେବେ ନବୀନ କିଛି କହିବା ଜରୁରୀ ମନେ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଣିଆ କରିବା ଜମା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପୂଜା କହିଲେ, ଆଉ ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ମୋର ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କୌଣସି ବେରୋଜଗାର କିମ୍ବା ମୋତେ କେବେ କୌଣସି ଉପହାର ଦେଇ ନଥିବେ କିମ୍ବା ଏବେ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ତେବେ ତୁ କାନ ଖୋଲି ଶୁଣିଦେ, ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଖାସ୍ ଦିନ ନଥାଏ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ମନ ହୁଏ ମୁଁ କିଣିନିଏ। ଆଉ ତତେ ସତ୍ୟ ସହିତ ସାମ୍ନା କରାଉଛି। ଏହା କହି ପୂଜା ନିଜ ଆଲମାରିର ଲକର ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିଜର ଗହଣା ସରିତାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହି ଦେଖି, ଏହି ଯେତେ ଗହଣା ଅଛି ନା, ଏତେ ଗହଣା ନେବାରେ ତତେ ବି କମ୍ 15 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ସେତେବେଳେ ତୁ ମୋର ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବୁ ଆଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଅହଙ୍କାରର କ'ଣ ହେବ ଜରା ଭାବତ। ପୂଜାଙ୍କର ଗହଣା ଦେଖି ସରିତାର ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା। ତା ପାଖରେ ତ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଗହଣା ବି ନଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଦେଖ କହି ପୂଜା ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲମାରି ଖୋଲିଦେଲେ। ପୂଜାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲମାରି ମହଙ୍ଗା ଶାଢ଼ୀରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମହଙ୍ଗା ଶାଢ଼ୀ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସରିତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲା। ସେତେବେଳେ ପୂଜା ପୁଣି କହିଲେ, କାହିଁକି ମୋର ସ୍ୱାମୀ ତ ଗରିବ ନା, ସେ ତ ଏସବୁ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏସବୁ? ଆଉ ଏଥିରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଶାଢ଼ୀ ତ ତୋର ବିବାହ ପରେ କିଣାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ଭଳି ଦେଖାଣିଆ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ କେବେ ଦେଖାଇ ହିଁ ନଥିଲି। ଏଥିରୁ ଏହି ଯେଉଁ 2-4ଟି ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଏସବୁ ତ 5,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକର ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ଏହି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ 2ଟି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ନା, ଏହି 2ଟି ଶାଢ଼ୀ 15,000 ଟଙ୍କାର। ଏହି ଶାଢ଼ୀ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଯାହାକି ବାର୍ଷିକୀରେ ତୁମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବି। କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ତ ମହଙ୍ଗା ଶାଢ଼ୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଜଣା। ଆଉ ହଁ, ତୁମର ସୂଚନା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି, ଏହି ତୁମର ଗରିବ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ନା, ଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ଏହି ସହରର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲରେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଫିସ୍ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏବେ ଏଥିରୁ ତୁମେ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବ ଯେ ତୁମର ବଡ଼ ଭାଇ କେତେ ଗରିବ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ଫିସ୍ ଶୁଣି ସରିତାର ମୁହଁ ଖୋଲା ରହିଗଲା। ସେତେବେଳେ ପୂଜା ପୁଣି କହିଲେ, ଆଉ ହଁ, ତୁମେ କ'ଣ କହୁଥିଲ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଘର ନେବାର ଅକାତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ଘର ଆମକୁ ଦାନରେ ଦେଇଦେବ। କେଉଁ ଗୁମାନରେ ବଞ୍ଚୁଛ ତୁମେ? ତୁମକୁ କିଛି ଜଣା ବି ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଜଣା ନାହିଁ, ତେବେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାର। କିନ୍ତୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମନ ଲଗାଇ ଦିଅ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇନଥିଲି। ଏହା ଭାବି ଯେ ଲୋକେ କହିବେ ଯେ ଦେଖ, ବୋହୂ ଆସିବା କ୍ଷଣି ବଢ଼ିଆ ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ନା, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ଘରୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି, ବରଂ ତୁମକୁ ଏହି ଘରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କାରଣ ତୁମେ ଏହି ଘର ମୋତେ ଦାନରେ କ'ଣ ଦେବ? ଏହି ଘର ମୋର ନିଜର ଘର, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ରହୁଛ। ତୁମକୁ କିଛି ଜଣା ବି ଅଛି, ଏହି ଘର ତୁମର ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ନାଁରେ କିଣିଥିଲେ, ସେ ବି ନିଜ ପଇସାରେ। ଏହା ଶୁଣି ସରିତା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ପବନ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ପବନ କହିଲା, ହଁ ସରିତା, ଏହା ଭାଉଜଙ୍କର ଘର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଠାରେ ରହୁଛୁ। ଭାଉଜ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରାଇ ଦେଇ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ଘର, କାରଣ ଭାଉଜ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଏକ ମା' ଭଳି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଗକୁ କିଛି କହିଥାନ୍ତା, ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପୂଜା କହିଲେ, କାହିଁକି? ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ନା, ଯେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆଲିଶାନ ଘରେ ତୁମେ ରହୁଛ ଆଉ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଦାନରେ ଦେବାର କଥା କହୁଛ, ତାହା ମୋର ନିଜେ କିଣା ହୋଇଥିବା ଘର ଏବଂ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଏହି ଘରେ ରଖି ଉପକାର କରିଛି।
ତେବେ କାଲି ହିଁ ମୋର ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ, କାରଣ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଘରେ ଆଦୌ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନରୁ ତୁମର ମନମାନି ସହି ଆସୁଛି। ଏବେ ତ ସରିତା ନିଜେ କହିଥିବା କଥାରେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା। ଉପରୁ ଯେବେଠାରୁ ତାକୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏହି ଘର ତା ବଡ଼ୟାଙ୍କର, ସେବେଠାରୁ ତ ସରିତାକୁ କାଟିଲେ ରକ୍ତ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ତା ପାଖରେ ଚୁପ୍ ରହିବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା ବଡ଼ିଆ ପୂଜା ଚୁପ୍ ରହିବାର ନଥିଲେ। କାଫି ଦିନରୁ ସେ ସରିତାର ଅସଦାଚରଣ ବରଦାସ୍ତ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତ ସରିତା ସବୁ ସୀମା ଟପି ଯାଇଥିଲା। ତା ସ୍ୱାମୀ ନବୀନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଲଟା ସିଧା କଥା ଶୁଣାଇଦେଲା, ଯାହାକି ପୂଜା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବରଦାସ୍ତ କରିବାକୁ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପବନକୁ କହିଲେ, ଦିଅରଜୀ, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଜଣେ ଅନ୍ୟର ସାଥ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ସରିତା ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେମିତି ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ସାଥ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ନିଜର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି କରିନିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ନିଜ ପାଇଁ ଘର କିଣି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭଡ଼ାରେ ନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଯାହା କରିବାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଆମର ଗୁଜୁରାଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଏହା ହିଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ସରିତା ଏବେ ଏମିତି ପରିବେଶ କରିଦେଲା, ଏତେ ମଇଳା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି, ଏବେ ମୁଁ ଏକାଠି ରହିବାର ଭାବି ବି ପାରୁନାହିଁ। ଏତିକି କହି ପୂଜା ନିଜ ରୁମକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସରିତା ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଧରି ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ବଡ଼ିଜାଙ୍କୁ ସେ କମ୍ ଭାବୁଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ବାହାରିଲେ। ଏବେ ତା ପାଖରେ ଅନୁତାପ କରିବା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବାକି ନଥିଲା। ସେ ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ପବନ ଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା। ତେବେ ପବନର ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ବୋହିଗଲା। ସେ ଭାରି ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ସରିତା, ତୁମେ ଏହା ଆଦୌ ଠିକ୍ କଲ ନାହିଁ। ଆସୁ ଆସୁ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ଯେଉଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ତୁଚ୍ଛ ଭାବୁଥିଲ, ସେ ମୋତେ ଏହି 5 ବର୍ଷରେ କେବେ ଏହା ଅନୁଭବ ବି କରାଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ମୋର ଭାଉଜ ଅଟନ୍ତି, ବରଂ ସବୁବେଳେ ଏକ ମା' ଭଳି ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା କହି ପବନ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକିଗଲା। ତାପରେ କଟୁତାର ସହ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଳି କେଉଁଠି ବାଜେ। ଏବେ ଭାଉଜ ବି ତୁମର ଟାହି ଟାପରା କେତେ ଦିନ ସହିବେ? ତେଣୁ ଏବେ ଆମର ଏହି ଘରୁ ଯିବା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ସରିତାର ଆଖିରୁ ଝରଝର ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ପବନର ହାତ ଧରି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ପବନ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ କହିବେ ତ ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିନେବି। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଏହି ଘର ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ପବନ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କହିଲା, ନା ସରିତା, ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଥରେ ଗଣ୍ଠି ଫାଟିଯାଏ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ। କଣ ଜଣା ଭାଉଜ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ତୁମେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଇଛ ତାହା ସହଜରେ ଭରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ପବନ ଭାରି ପାଦରେ ରୁମରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସରିତା ସେଇଠି ବସି କାନ୍ଦୁ ରହିଲା। ଏବେ ତା ପାଖରେ ଅନୁତାପ କରିବା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ବାକି ନଥିଲା। ତେବେ ଦୋସ୍ତୋ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।